ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال الله عز وجل في مقام الآخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا، گفت و شنید سے قبل و پیشتر ہم اور آپ مل کر آقائی نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں جھوم کر درود شریف پڑھیں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک محدث کو خواب میں دیکھا. خواب میں غور سے سنیے گا، حضور پہ اگر جو کوئی مومن نیک دل سے اگر درود پڑھے، ارادے اچھے ہو، تو اس کا اجر کتنا ہم کو ملتا ہے ذرا اس بات سے آپ اندازہ لگائیے. حضرت عبداللہ بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو، میں نے ایک محدث کو خواب میں دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. حضرت عبداللہ بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خواب میں یہ جواب ملا، اے عبداللہ بن صالح آپ پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوئے. اے عبداللہ بن صالح سنیے، آپ میرا جواب سنیے. جب میں دنیا میں تھا، زندہ تھا، تو آقا کریم پر درود پڑھتا تھا. آقا کریم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے جنت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود کی برکت ہے، درود کی فضیلت. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ اس نے جنت کا راستہ بھول گیا. جنت کا راستہ بھول گیا. اگر آج ہم محفل سجائیں، آقا کی آمد پر خوشیاں منائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے جائز ہے یہ، کہاں سے منانا، کہاں سے ثبوت ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن نے کیا کہا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. نہیں ہے مگر تم پر اللہ کا فضل. قرآن کا ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، نہیں ہے تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے. الا قلیلا، مگر تھوڑے مقدار میں. اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ محفل میلاد جو ہے یہ دنیا دار کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے اے پیغمبر آپ فرما دے، دنیا والوں سے اعلان کر دے قل بفضل اللہ وبرحمتہ. یہ میلاد جو ہے اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے. فبذالک فلیفرحوا. تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشی منائیں. آقا کی آمد پر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں. ناجائز کہنے والوں، بدعت کہنے والوں، بدعت کو تم نے سمجھا ہی نہیں، ناجائز کا فتویٰ دے دیا، ناجائز اور حرام کہہ دیا. آپ آقا کی عظمت کو سمجھے، یہ محفل میلاد کو سمجھے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جس انسان کے گھر میں
आका की महफिल मुनाकिद हुई और लोगों ने सुना और अदब किया, कल कयामत के दिन उसका हो सकता है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन उसको सिद्दीकीन में उठाया जाए, उसको शुहदाए सालिहीन में उठाया जाए। मिलाद की महफिल की बरकत ये है कि अगर हम मुस्तफा का जिक्र करें, मुस्तफा का जिक्र, अजमत मुस्तफा के जिक्र को अपने दिल में बैठाए और मुस्तफा के जिक्र को हम महफिल का अदब करें, तो एक इतने बड़े आलिम अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हो सकता है इस महफिल की वजह से उसका कल जो उठाया जाएगा वो सिद्दीकीन में से होगा, शुहदा और सालिहीन में से होगा। ये है नबी की महफिल की बरकत। आज कुछ लोग कहते हैं ये फजूल खर्ची है, आका के नाम पर महफिल मिलाद करना और इसमें पैसे लगाना ये फजूल खर्ची है। तुमको किसने कह दिया? उठाओ कुरान, उठाओ कुरान, आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वमा इंदकुम यनफकु वमा इंदल्लाहि बाक। जो तुम अपने जात पे खर्च करते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका सवाब मिले, लेकिन जो अल्लाह के नजदीक, जो अल्लाह की याद में, मुस्तफा की याद में, बुजुर्गाने दीन की याद में अगर एक पैसा खर्च करते हो वो अल्लाह के नजदीक बाकी रहने वाला। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान के करीब आए और मुस्तफा का मकाम समझे। ये महफिले रसूल है। शायर ने क्या कहा? ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। आका की महफिल में हम और आप बैठे। आखिरी बात सुनिए, लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। पैगंबर ये नबी है, हम नबी की उम्मती हैं। हमारा मकाम क्या है? अपना मकाम समझिए। उठाइए कुरान, चौथे पारे की आयत उठाइए। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मा। किराम बैठे, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आदम की उम्मत को नहीं कहा गया, मूसा की उम्मत को नहीं कहा गया, नूह की उम्मत को, जुमला पैगंबरान बहुत सारे नबी आए लेकिन उनकी उम्मती को नहीं कहा गया कुंतुम खैरा उम्मा। ये आका की उम्मती को कुरान कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? हमें बेहतरीन उम्मत का दर्जा कैसे मिल गया? गुनाह हमारे दामन में है, हम गरीबों को तकलीफें हम पहुंचाते हैं, तो हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? क्या हमारे अंदर सुरखात का पर लगा हुआ है? हमारे अमाल वैसे नहीं है, हमारे किरदार वैसे नहीं है, हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं है, हम बेहतरीन उम्मत कैसे हो गए? तो ऐ मुसलमानों, आपको कहना पड़ेगा, ऐ नबी की महफिल सजाने वालों, आका की महफिल में बैठने वालों, आपको कहना पड़ेगा कि जो नबी इस दुनिया में आया वो तमाम नबियों का सरदार बन करके आया और उस नबी की उम्मत में पैदा होने की वजह से हमें बेहतरीन उम्मत का दर्जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस सुने, मेराज की रात पैगंबर फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ तो मैंने क्या देखा? पैगंबर फरमाते हैं रअयतु लैलता उशरी अभी अला मूसा वहुवा काइम युसल्ली फी क़ब्र। सुभान अल्लाह। ये बोली पैगंबर की है। पैगंबर फरमाते हैं मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ तो मैंने क्या देखा? वो अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नमाज कौन पढ़ता है? नमाज जिंदा पढ़ता है या नमाज मुर्दा पढ़ता है? ये तो नबी की बात है, उम्मत
उम्मती के बारे में मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल मुमिन युखय्यिलु यसरबहु हैसु यशा। जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है और उसको लोग दफन करके आते हैं तो कब्र से लेकर उसके घर तक मोमिन के लिए रास्ता कुशादा कर दिया जाता है। वो जहाँ की चाहता है सैर करता है। ऐ लखनऊ के बेदार सुन्नी मुसलमानों, जब नबी की उम्मती का हाल ये है कि वो मरने के बाद कब्र से लेकर दुनिया की सैर कर सकता है, तो फिर नबी का क्या हाल होगा। इसी वजह से मेरे इमाम ने फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं दे सकते। नबी की उम्मती का हाल ये है कि वो कब्र से लेकर जहाँ तक चाहे सैर कर सकता है, तो फिर मेरे नबी का हाल क्या होगा, मेरे नबी का मकाम क्या होगा। आज लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी को कुछ इख्तियार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पिंडाल है, पिंडाल के बाहर से अगर भों भों की आवाज आए, मैं आपसे पूछूंगा ये किसकी आवाज है। आप बगैर देखे कह देंगे ये कुत्ते की आवाज है। म्याऊ म्याऊ की आवाज आए, मैं पूछूंगा ये किसकी आवाज है, आप कह देंगे ये बिल्ली की आवाज है। तो हमारी शान ये है, हमारा मर्तबा ये है कि आवाज सुन करके हम हकीकत को जान सकते हैं। तो फिर उस नबी का आलम क्या होगा जिसके बारे में मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने बहुत मजबूत अकीदा दिया। आखिरी बात सुनिए, मेरे इमाम ने फरमाया, आज लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह करना या मुस्तफा नबी की नात पढ़ना ये बिदात है, ये शिरक हो जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ शिरक है। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहो, नबी की नात न पढ़ो, तो ये अल्लाह अल्लाह करना तुम्हारा मकबूल नहीं है। उठाओ कुरान की आयत उठाओ, अल्लाह फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, किस पर, जिन्होंने कहा हमारा रब एक है, अपने रब की रुबूबियत का इकरार किया और अपने रसूल की रिसालत का इकरार किया। सुभान अल्लाह, रब की रुबूबियत और रसूल की रिसालत का इकरार करना होगा। एक तरफ से आवाज आई, नबी के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी नबूवत में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ से पैगंबर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है, आप फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बेशक बेशक। ये पैगंबर ने फरमाया, जुबान मेरी है, फरमान मुस्तफा का है। और दूसरी जगह पर आज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। एक तरफ
یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ایک طرف پیغمبر کی بولی بتا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ایک طرف سے آواز آئی، نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک طرف پیغمبر فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوض الان وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ بے شک سبحان اللہ حضرات گرامی، اب کس کو مانا جائے؟ ان کو مانا جائے کہ آقا کی بولی، آقا کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم دینے پہ آئے، قاری صاحب دینے پہ آئے، ایک نعت پڑھنے والے کو 10 دیا، ان کے جیب میں 100 روپے ہے، دوسرے کو 10 دیا، تیسرے کو 10 دیا، چوتھے کو 10 دیا، سلسلہ چلتا رہا 9 تک چلا، 10 پر جا کر بند ہو گیا۔ میں نے پوچھا قاری صاحب قبلہ آپ نے 9 لوگوں کو 10 دیا اور 10ویں تک جا کر کے 10 کو 10 دیا۔ جب پیسہ انسان جب دیتا ہے، جب تک انسان کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے تب تک انسان دینے پہ آتا ہے۔ جب مال و دولت ختم ہو جائے تو انسان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ لیکن میں نے پوچھا آقا کریم آپ کے در پہ لاکھوں آ رہے ہیں، ہزاروں آ رہے ہیں، کروڑوں آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، مال میں کمی نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان آقا کریم کروڑوں کو دے رہے ہیں، ہزاروں کو دے رہے ہیں، مال میں کمی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا کریم فرماتے ہیں اور آقا کریم کے در پر جب حضرت جنید بغدادی آئے مانگنے، اللہ کی معرفت لے کر چلے گئے، حضرت بشر حافی آئے کمان لے کر چلے گئے، حضرت ملا جامی آئے حیات لے کر چلے گئے۔ جو بھی مانگنے آ رہا ہے نبی کے در پر، نبی کے در سے ملتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا آقا کریم آپ کے در پہ کتنا مال ہے؟ تو بریلی والا کہتا ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ۔